अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके मनावा में एक ऐसा ख़ानदान है जिसके 8 अफराद अब तक कत्ल हो चुके हैं और पुलिस तमाम मुकदमों में सिर्फ लेतो लाल से काम करती है और किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिस वजह से ये ख़ानदान जो है सरापा एहतजाज है। हाल ही में इनके 2 अफराद को कत्ल किया गया। दोनों मियाँ बीवी को जब कत्ल किया गया तो पुलिस से इंसाफ के हसूल के लिए इन्होंने रिंग रोड को ब्लॉक करके एहतजाज भी किया। क्या इनका एहतजाज रंग लाया? क्या मुलजिमान गिरफ्तार हुए? और जो अब तक 8 अफराद कत्ल हो चुके हैं, इन कत्लों में किसी मुलजिम को पकड़ा गया है? क्या इनको इंसाफ की उम्मीद है? ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। ना तो लाहौर पुलिस से जराइम पेशा अफराद कंट्रोल हो रहे हैं और ना ही वो अफराद जो दुश्मनियों के नाम पर एक दूसरे के घरों में कत्लो गारत मचा रहे हैं। हाल ही में मनावा के इलाके में एक वाक़या पेश आया था जहां पे मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया गया था। ये वाक़या सिर्फ यही नहीं था कि ये पहली दफ़ा मुलजिमान ने इनके ऊपर अटैक किया और ये मियाँ बीवी को कत्ल किया, बल्कि इससे पहले भी मुलजिमान इनके ख़ानदान के मुतअद्दिद अफराद को कत्ल कर चुके हैं। मकतूलीन जिस केस की पैरवी कर रहे थे वो भी कत्ल का केस है और उसके अंदर भी दुश्मनों ने इनके रिश्तेदारों को कत्ल किया हुआ था। अब इन दोनों मकतूलीन के केस की जो मुद्दइया बनी है, इनके शौहर को भी मुलजिमान जो है पहले कत्ल कर चुके हैं। बकौल इनके मुलजिमान जो हैं वो शहर में दंदनाते फिरते हैं और जब भी उनको मौका मिलता है वो इनके घर के किसी न किसी फ़र्द को कत्ल कर देते हैं और पुलिस ताहाल ना तो इनको गिरफ्तार कर सकी और ना ही ये जो कत्ल गारत का सिलसिला मुलजिमान ने मचा रखा है उसको कंट्रोल किया है। अब इस दफ़ा जो कत्ल हुए हैं वो कौन लोग थे, उनको क्यों कत्ल किया गया और ये दुश्मनी कब से शुरू हुई, ये तमाम चीज़ें जानते हैं। हमारे साथ केस की मुद्दइया भी मौजूद है और इनके शौहर भी कत्ल हुए हैं, तो ये उस केस की भी मुद्दइया हैं। तमाम चीज़ें इनसे जानते हैं और दीगर मकतूलीन के जो अजीज़ व कारब हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाजी तुहाडा नाम? मेरा नाम सफिया। तुसी इस केस के क्यों मुद्दई बने हो? मेरी भैन सी, मेरा भरा सी, देवर सी, मेरा हक सी बनदा, मैं बनी। अच्छा, ये दुश्मनी शुरू कदों दी हुई है? 10-11 साल हो गए ने। किस गल तो शुरू हुई? कोई वजह नहीं। साडे जी जेड़े मेरा खावा सी, मेरी बाजी सी, खत्म ते गए सन ते उत्थे इन्हां कतल कर दित्ते सी। पहले इन्हां मेरी ननान ते ननान दी धी नूं 9 महीने हो गए सन उन्हां नूं कतल होया ते फिर बाद विच मेरे मियां नूं ते बाजी रजगा नूं इन्हां कतल कर दित्ता। वजह की सी? कित्थों दुश्मनी शुरू कित्थों हुई? कोई जेलसी सी, कोई लड़ाई झगड़ा सी? बस जेलस हुंदे सन ते बस उन्हां जेड़ा बैंक लुटिया सी ना। किन्हां ने बैंक लुटिया? मेरे भरावां ने बैंक लुट के उन्हां दित्ता। सके भरा? हाँ, 2 ही सन ते उन्हां जायदाद लै के रख के ते उन्हां नूं मरवा दित्ता सी। अच्छा, उन्हां नूं कतल करा दित्ता सी ते इन्हां नूं अज तक कोई पुੱਛ ही नहीं सका की वजह के। बस जेलस हुंदे ने साडे तो। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਤੇ ਪਣਵਈਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ। ਟੋਟਲ ਕਤਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 8 ਕਤਲ ਹੋਏ ਜੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਨਾਣ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇਵਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਵਰ, ਇੱਕ ਦੇਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੇਠ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਦਿਓਰ ਦਾ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ। ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਵਾਂਟਾ ਯਾ ਮਨਾਵਾ ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਭੇਣੀ ਰੋਡ ਤੇ? ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ? ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਉਹ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਦਈਆ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣ ਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 5-7 ਬੈਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦਵਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟ ਪਾਉਣ ਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾ ਦਾ ਮਕਈ 'ਚ ਲੋਕ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਗਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਆਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਫਾਇਰਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਦਈਆ ਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਵਧੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਮ ਕਈ ਚ ਵੜ ਗਈ। ਦਰਖਾਸ਼ ਦੇ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ ਹੁਣ ਆਹ ਤੇਰਾ ਆਣ ਕੇ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਕਰਨ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਕੇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਆ, ਬਾਜੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਐਸਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਕਾਠੇ ਤੇ ਤਬਦੀਸ਼ ਵੀ ਬਦਲੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ, ਆਓ। ਇਹ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੀਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਫਾਇਰਨ ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬਚ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਸੀ, ਚਲੇ ਗਏ। ਖੋਖੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਗਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਚੋਦਰੋਂ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ 8 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ? ਹਾਂਜੀ, 8 ਕਤਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸਗਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਵਰਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਇਹ 9-10 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ? ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਕਤਲ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਤਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 14-15 ਸਾਲ। 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਘਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗਾ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੇਗੀ? ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਨੱਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਸਾਰੇ? ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਬੈਂਕ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਂਕ? ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਲੁੱਟੇ ਸਨ? ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸਨ, ਇੱਕ ਇਧਰ ਪੱਤੋ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸਨ, ਸੁਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 8 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨੇ ਮਸਲਾ ਬਣਨ ਦਿਆ, ਮਾਰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਤਾ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਜੀ ਕਤਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸੱਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਸੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹਰ 7-8 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਤੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਤਜਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ
ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਚੀ ਆ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਚਲੋ ਲੈ ਚਲੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਪੈਣ ਪਿੰਡ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਬਾਵਾ 2-2.5 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਵਾ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਆਵੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਮਸਲਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ SP ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਦੂਨ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਨਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋੜੇ ਰਾੜੇ ਮਾਰੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਰੋੜੇ ਰਾੜੇ ਚਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾਸ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰੂਨ। ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈਗਾ? ਮਸ਼ਵਰੇ ਸੀ ਵੀ ਨੇ ਨਾ। ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ? ਅਸੀਂ 4-5 ਕਰਾਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦਾ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲ। ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ। ਬੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਲਕੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਦਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਚੌਧਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਈਏ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਛੱਡ ਆਏ, ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਲ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 15-16 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੀ। 15-16 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਖਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਨਾਵੇਂ ਠਾਣੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਖਾਸ਼ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 3-4 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਾਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਖਸਮਾਂ ਖਾਣ ਘਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੀ ਇੰਜ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ? ਸੱਚੀ ਨਾਨ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਬਦਲੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਚੌਧਰ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਤੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਦੋਵੇਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀ। ਮਾਰਦੇ ਤੂੰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀ। ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਖ ਵਰਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਲੱਖ ਵਰਗੀ।
ज़मीनियों ने बड़ा तबाह कर के। आप मकतूला के बहन और वाला की गुफ्तगू सुन रहे थे। दीगर भी अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी मैं इसी गांव का रहने वाला मकतूलीन के आप क्या लगते हैं? हूँ। वो मेरा चचा लगता है। जैसे ये बता रही हैं कि ये दुश्मनी जो है ये 10-11 साल पहले शुरू हुई और एक इनके बेटे ने उनका सिर्फ एक बंदा मारा और आप लोगों के अब तक 8 बंदे मर जी चुके जी हैं। बिल्कुल। वजह क्या है दुश्मनी की? कैसे ये इख्तिताम इस दुश्मनी का कैसे होगा? ये तो फिर कत्लो गारत चलती रहेगी। ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ 2, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਪੁੱਫੀ, ਉਹਦਾ ਹੈ ਸੀ ਤਲਕ ਸਮੀਨਾ ਖਾਲਦ ਕੁਰਕੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਬਿਲਣ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਚੌਧਰ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਗਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਦਈ ਬਾਂਦਰੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਦਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦਿਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੜੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈ ਕੇ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖੋਖਾ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। 2-3 ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਮਦਈ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। 15 ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮਦਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਦਿਗਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਚੱਚੇ ਭਜੀਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਤੁਰਕੀ ਰੋਡ ਤੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਤਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ BRB ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ। ਫੇਰ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਉਹਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2 ਕਤਲ ਕਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸਗੀਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸੱਲੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮਸੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਸੀਰ ਮਦਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤਬਦੀਸ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ। SP ਕੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ 1-2 ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 6:45 ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਮਕੀਆਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਮੂਦ ਭੁੱਟੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਦਿਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ। ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਦੱਸਿਆ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਉਰਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਰਦੀ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਡਿਪਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫੋਨ ਹੀ नहीं सी चुकन दे। पुलिस वाले भी फ़ोन नहीं छोड़ते, कोई रब्ता नहीं करते? रब्ता नहीं। आप मकतूलीन के रिश्तेदारों अजीज़ व की गुफ्तगू सुन रहे थे। इनके अब तक 8 अफराद जहाँ कत्ल हो चुके हैं, जबकि ये अपने मुंह से इतराफ़ करते हैं कि इनके बेटे ने एक कत्ल किया था आज से 10 साल पहले। वो भी अपने वालिद के कत्ल का बदला लिया था और उसके बाद वो जो है आज तक इनके साथ कभी राब्ते में नहीं आया और वो कत्ल करने के बाद फ़रार है। लेकिन पुलिस की बेहिसी आप देखें कि 8 अफराद इनके ख़ानदान के कत्ल हो चुके हैं। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 4 अफराद इनके ख़ानदान के मारे गए हैं। लेकिन पुलिस जो है वो सिर्फ फर्जी सी कार्रवाई करती है और बहुत बड़ा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस उनसे पैसे लेकर मुकमुका कर लेती है, जिसकी वजह से ना तो मुलज़िमान को पकड़ा जा रहा है और जिस तरह से वो इस इलाके में दहशत फैला रहे हैं और वो दहशत को भी रोका नहीं जा रहा। और इनको खदशा है कि अगर पुलिस ने इस केस में भी कोई कार्रवाई ना की तो मज़ीद नुकसान हो सकता है।
आपने मकतूलीन के वर्सा की गुफ्तगू सुनी और जो मुद्दई मुकदमा है सफ़िया बीबी, उनकी जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो भी आपने सुने कि उनका कहना है कि जो मुस्लिम पार्टी है ना सिर्फ वो इंतहाई असर है बल्कि उनके पास बहुत पैसा भी है, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनको हर तरफ से रिलीफ मिल जाता है बल्कि पुलिस से इंसाफ भी वो ख़रीद लेते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मुलजमान जो है उन्होंने बैंक डकैतियाँ की हुई हैं, जिसकी वजह से उनके पास एक भारी सरमाया जो है वो मौजूद है, जिसके सर पर वो अब तक 8 अफराद उनके ख़ानदान के 8 अफराद को कत्ल कर चुके हैं और पुलिस किसी भी मुलजिम को नहीं पकड़ती। यहाँ तक कि जो कत्ल करते हैं वो उसके अंदर अपने मुलाजमों को पेश कर देते हैं और ख़ुद जो है वो तमाम मुकदमों से बरी हो जाते हैं। अभी जो हाल ही में डबल मर्डर हुआ उसके अंदर जो नामजद मुलजिम है हाजी जावेद इकबाल, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके दीगर रिश्तेदार भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने कत्ल किया, अगर नहीं किया तो फिर इनको नामजद क्यों किया गया और ये जो दुश्मनी चली आ रही है ये किस वजह से दुश्मनी और कब से शुरू हुई है, उनसे जानते हैं। जावेद साहब, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया जी। मेरे किन लोगों को आपने कत्ल किया? सर हमने किसी को कत्ल नहीं किया, हम तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को मानने वाले हैं। किस- 5 वक्त की नमाज़ी ये जिस खातून ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जानते हैं आप इसे? जी, मेरी मामूजाद बहन है। क्यों सफ़िया बीबी ने आप पे और दीगर रिश्तेदारों पे मेरा कत्ल भाई उसके बेटों ने कत्ल किया हुआ है। किया? 564 बड़े 14 मेरी FIR है, उसका मैं मदई हूँ। उसमें उसका एक बेटा उम्र कैद हुआ है, एक बेटा उसका इश्तिहारी है, पिछले 11 साल से इश्तिहारी है। वो तो कहती हैं कि उनके बेटे गौहर ने भुट्टो नाम के एक बंदे को कत्ल किया था, लेकिन भुट्टो नाम का जो बंदा कत्ल हुआ उन्होंने उनके शौहर को और उनकी बहन को कत्ल किया था। इसमें कितनी सदाकत है? जिसने कत्ल किया वो उधर मुकदमा बोलकर बरी हो के घर आ गया वापस। उस FIR च मेरा भरा 2 भरावां ਨੂੰ दाखिल किया है, 2 मामे ਦੇ पुत्र सन, वो भी थाने डिस्चार्ज हो गए हैं। थाने ਦੀ ਸਦਰ डिस्चार्ज हो गए कि दुश्मनी की है ਤੁਹਾਡੀ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਰਾ ਆਪਸ ਚ ਤਾਇਆ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਤੀ ਸੀ। ठीक है। ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਜ਼ੀਆ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਨਕਾਹ ਦਾ ਸਫੀਆ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਈ ਰਜ਼ੀਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ठीक है। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੁਆਰਾ ਨਾ ਖਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ठीक है। ਮਾਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਚਲਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ठीक है। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ। ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ठीक है। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਾਨੀ ਮਾਨੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਾਮਾ ਯੂਰਸ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਸੀ। ठीक। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਖਤਮ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਮਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਦਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਬਾਬੇ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਲ ਅਹਿਮਦ, ਉਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ। ठीक है। ਸਾਡੇ ਤਾਂ FIR ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਮਰ ਕੈਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 8 ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ 8 ਨਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜੇ ਐਸਾ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਦੇ? ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ? ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ठीक है। ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਗੌਰ ਮੇਰੇ ਰੋਗੋਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਵਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੜੀ ਰਾਤ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੜੀ ਲਾਈ? ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੜੀ ਲਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਵਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਜੋ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਵਾਰਸ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਅਫਰਾਦ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਮੀਰ ਅਲੀ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਭਨੇਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਭਨੇਵੇਂ ਨੇ। ਮਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਮੀਰ ਅਲੀ ਦੇ, ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਜ਼ੀਆ ਬੀਬੀ ਤੇ ਸਫੀਆ ਬੀਬੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਪੰਧੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੇਤ ਦੀ ਪੰਧੀ ਦੀਆਂ FIR ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮਨਾਵੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ 'ਚ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਕ FIR ਵਹਾ ਦੇਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੱਸਣ ਡਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ FIR 7 ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੰਪਣਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਰੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ।
ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਵਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੀਆ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਰ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਤੜੀ ਲਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਰ ਮੇਰੇ ਉਰਗੋਨੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਅੱਜ ਵੀ ਰੜਗੜ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰੋਂ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰੇਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਆਇਓ, ਡੇਂਜਰਸ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਤਾਉਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਤਾਉਨ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ। भाई आपका नाम क्या? अजहर हुसैन। अजहर, आप लोगों को क्यों नामजद किया जाता है? जैसे ये आपके चचा बता रहे हैं आपके वालिद कत्ल हुए जी हैं, मेरे वालिद को पता। तो आप लोगों की दुश्मनी, जैसे ये कहते हैं आप लोगों की तो दुश्मनी कोई नहीं थी उनसे, जी, तो फिर आपके वालिद को क्यों कत्ल किया? और अगर कत्ल कर दिया है तो फिर अब ये दुश्मनी क्यों चली जा रही है? आप लोगों पे क्यों मुकदमे दर्ज होते हैं? सर वालिद साहब को इस वजह से कत्ल किया, वालिद साहब ने उनसे 16 लाख रुपया लेना था, तो पैसे उन्होंने कहा कि पैसे ना देने पड़े, इनका भी नाम FIR में डाल देते हैं। तो वालिद साहब उस FIR में डिस्चार्ज हो गए थे थाने से। बाद में उन्होंने वालिद साहब को भी कत्ल किया। ये मेरा छोटा भाई है, 6 महीने का, जब वालिद साहब को कत्ल किया इन्होंने। तो इस वजह से हम 8 साल हो गए हैं, कानून की कार्रवाई से ही हम जो है लड़े हैं अदालतों में। तो अभी वो प्रेशर डाल रहे हैं इस वजह से कि हमारी जो मेरे बेटा की इश्तिहारी है 3 कत्लों में, और मोहसन मीर जो 25 उम्र कैद सजा हुआ, कि मैं इनका नाम सारों को डाल देती हूँ इस वजह से कि वो सुलह हो जाए, मेरे बेटा वो जेल से भी आ जाए, ये भी जो इश्तिहारी है सुलह हो जाएगी, तो ये भी सब क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल साफ। नहीं, अगर ये सारा कुछ जिस तरह आप बता रहे हैं इतना क्लियर है तो जी। फिर पुलिस आप लोगों को अब तक रिलीफ क्यों नहीं दे पाई? पुलिस तो जो है कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं। नहीं, जितने भी मुकदमे दर्ज कराते हैं जी वो, सर। तमाम मुकदमों में आप लोगों का ही नाम है? जी सर। आप सारे मुकदमों में डिस्चार्ज? नहीं सर, 2 मुकदमे हमारे खिलाफ हैं, 2 मुकदमे हमारे खिलाफ हैं। इससे पहले या इसके समेत? इसी समेत एक ये वाला मुकदमा और इससे पहले कौन सा? ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈंने ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਨ ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਂਕ ਟਿਕਟੀਆਂ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਟਿਕਟੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਚੂਚੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਲ੍ਹਾ। ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦ ਵੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘੜਾਲੂ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੁੰਦੀ 751 ਦੀ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇੱਕ 751 ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ FIR 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਅ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਤਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸਕੀ थी। नहीं, जब ऐसा मैं ही पूछ रहे हैं ना, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਇਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਇਆ ਮੌਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਤਿਆਰ ਸਾਂ। 6 ਮਾਹ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ FIR ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਥਾਣੇ ਬਣਾਵੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਬੜਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਬਾਬੇ ਭੁੱਟੋ ਡੇਰੇ ਜਾਓ, ਬਾਬੇ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਸਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਭੁੱਟੋ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਲੂਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਕਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ PO ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਵਨ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਬਹ ਤਰੀਕ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਓਗੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। कौन कहता है ये? गौहर मीर वो तो इश्तेहारी है। सर फोन करता है। आप लोगों को करता है? जी सर। आप लोगों ने पुलिस को बताया फिर क्या जी किया? सर, फिर क्या पुलिस वाले गए हैं लेकिन उधर से वो भाग गया। मेरे पास अभी दरखास्त नहीं है। सही। मैं वो दरखास्त देता हूं। आप लोगों ने मुद्दई मुकदमा की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात लगाए थे मुलजिम पार्टी पे। मुलजिम पार्टी जब हमारे साथ बैठी हुई और वो कहती है कि सिर्फ ये किसी भी 8 जितने भी उनके कत्ल हुए हैं वो 8 कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि उनके 5-6 अफराद कत्ल हुए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि किसी भी कत्ल के अंदर इनका कोई लेना देना नहीं है और ये अपने इलाके में बैठे हुए हैं और इंसाफ के मुताबिक जो भी पुलिस कार्रवाई कर रही है उसके अंदर पूरा ताउन कर रहे हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो इस चीज़ का दावा करते हैं कि उनके 8 अफराद अब तक कत्ल हो चुके हैं और पुलिस ने किसी भी मुलजिम को नहीं पकड़ा, जबकि ये कहते हैं कि किसी भी कत्ल से इनका लेना देना नहीं है और दुश्मनी जो है वो चली जा रही है। और उनका जो एक इश्तिहारी बेटा है, इनका मुतालबा है कि अगर वो पेश हो जाए तो ये सुलह करने को भी तैयार हैं और अगर उसको सजाए मौत या सजाए उम्र कैद होती है तो उसके बाद ये माफ़ करने बारे में भी सोच सकते हैं। लाहौर में बहुत से ऐसे कत्लों के वाक़यात होते हैं जिसके अंदर पुलिस जब तफ्तीश शुरू करती है या मुकदमा दर्ज करती है तो ये मालूम होता है कि ये आपस में रिश्तेदार हैं, कोई ना कोई करीबी ताल्लुक है इनका और फिर वजह ना तक पुलिस जब तफ्तीश में पहुंचती है। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर भी ये लोग इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं। 10-11 साल पहले इनकी दुश्मनी शुरू हुई। दुश्मनी एक पार्टी कहती है कि लेन देन के तनाज़े पे दुश्मनी शुरू हुई, जबकि दूसरी पार्टी जो है वो कहती है कि हमने इनसे हिस्सा मांगा था और इन्होंने हिस्सा देने से इनकार कर दिया और उसके बाद ये दुश्मनी शुरू हो गई। वजह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर खुलकर सामने आ जाएगी, लेकिन एक शख्स या 2 पार्टियां कैसे इस नहज पे पहुंच जाती हैं कि एक पार्टी इल्ज़ाम लगाती है कि हमारे 8 अफराद कत्ल कर दिए हैं, दूसरी पार्टी इल्ज़ाम लगाती है कि हमारा 1 बंदा कत्ल कर दिया है और सिर्फ वजह नाज जो है वो लेन देन हो या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, तो कैसे ये इंसान कर सकता है। इस चीज़ को जानने के लिए हमारे पास डॉक्टर हुमा मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ इस तरह के केसेस के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखती हैं बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे पेशेंट्स को भी डील कर रही हैं जिनका कोई ना कोई मेंटल हेल्थ का इशू चल रहा होता है। तो इनसे जानते हैं। डॉक्टर हुमा, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि एक इंसान लालच में आके एक कोई गलत इकदाम उठा सकता है, यानी स्पर ऑफ द मोमेंट कोई बंदे को लड़ाई झगड़ा हो सकता है या कत्ल, लेकिन एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स चलना शुरू हो जाए, 10-11 साल के ऊपर दुश्मनी पड़ जाए, 10-11 साल के ऊपर वो दुश्मनी मुहित हो, आप किसी भी टाइम अपने आप को सिक्योर महसूस ना कर रहे हो, ये मेंटल इलनेस है या इंसानी फितरत है? अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें तो इंसान की फितरत में आती हैं। जैसे देखें, अगर आप किसी के साथ गुस्से से बात करेंगे वो आगे से आपसे प्यार से बात नहीं करेगा। अभी आप इस इंसिडेंट का बता रहे थे कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, एक पार्टी कुछ बता रही है, एक पार्टी कुछ बता रही है, और जब मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा कि रीज़न कुछ भी नहीं थी, बहुत मामूली सी वजह बनती है जिस पे अचानक से एक पार्टी गुस्से में आ जाती है, गाली गलोच कर दिया, दूसरी पार्टी उसका जवाब मारपीट से देती है। नॉर्मली हमारे डे टू डे इंसिडेंट्स इसी तरह स्टार्ट होते हैं। जैसे सड़क पे चल रहे हैं, रोड रेज जैसे हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, सड़क पे कोई मामूली सा इंसिडेंट हुआ, उसमें माँ बहन की गाली दे दी, तो अगला बंदा फिर इस बात को बर्दाश्त ना करते हुए शुरू हो जाता है, मारपीट तक बात आती है। इवन इसी तरह ये इंसिडेंट्स बढ़ते बढ़ते कत्लो गारत तक भी बात आ जाती है। फिर वो इशू इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और एक पार्टी का एक बंदा कत्ल हुआ तो वो उसका बदला लेने के लिए वो एक सीरीज़ चल पड़ती है, और पीछे अगर डीप डाउन इनसाइड जाया जाए तो बहुत मामूली सी बात होती है। तो इसमें एक जो इंसान की फितरत है, 2-3 चीज़ें इसमें हैं। एक तो गुस्सा हमेशा गुस्से को ही जन्म देता है, और दूसरा हम जब माफ़ नहीं करते, तो ये 2 चीज़ें हैं जो इतना इश्यूज़ को बढ़ा देती हैं और फैमिलीज़ की फैमिलीज़, ख़ानदान के ख़ानदान इसके पीछे तबाह हो जाते हैं। बीच में अगर कोई एक बंदा सुलह सफाई के लिए आ जाए या थोड़ा सा सोच समझ के बैठ के बात की जाए कि इशू क्या था और किस बात पे हमने स्टार्ट किया, और हम अपने ही मतलब बेसिकली दोनों एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रख रहे हैं, एक दूसरे के जानने वाले हैं, किस बात पे हमने स्टार्ट किया और मामला कहाँ तक पहुँचा है और नुकसान किसका हो रहा है, हमारा अपना ही नुकसान हो रहा है। अगर हमने उसका बंदा मारा है या उसको कुछ कहा है तो हम खुद भी सुकून से नहीं सो रहे, बिल्कुल, क्योंकि हमें हर टाइम ये डर है कि वो बदले में कुछ भी कर सकता है। तो मामला जितने सुलह सफाई से निपटा लिए
लिए जाएं उतना ही बेहतर होता है। अगर गुस्से पे बर वक्त कंट्रोल करना आ जाए तो जितनी जेलें भरी हुई हैं शायद उसके 60-70% लोग जेलों में ना हों, या कत्लो गारत के इंसिडेंट्स बहुत कम हो जाएं, या डिवोर्सेस के इंसिडेंट्स बहुत कम हो जाएं, क्योंकि गुस्सा बहुत सारी एक ऐसा नेगेटिव इमोशन है जो बहुत सारे मनफी इंसिडेंट्स को जन्म देता है। सो इसमें एक गुस्सा जो है और एक एग्रेशन इसके पीछे मेन चीज़ होती है। कत्ल करना एक इंसान के लिए, एक इंसान के जहन को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि उसने किसी को मारा है यानी जान से मार दिया है, कितना आसान है। और ये जो दुश्मनियां हैं इसके अंदर क्या ये मुश्किल एक फेज़ है? क्योंकि अगर आप जैसे आज ही मैं प्रोग्राम सुन रहा था तो वो जो इल्ज़ाम मिले हैं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्होंने कहा हमारे 8 बंदे मार दिए हैं, और उन्होंने कहा कि उनके लिए हमारे बंदे मज़ीद मारना भी बहुत आसान है। तो क्या इंसानी जान एक इंसान के लिए लेना बहुत आसान काम है? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो ये कि जैसे मैंने बात की, जब आप इंसान गुस्से में होता है ना तो उसका सोचने समझने या डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन मास्क हुआ, तो ब्रेन के डिफरेंट हिस्से होते हैं और हर हिस्सा डिफरेंट काम कर रहा होता है, ठीक है। गुस्सा जिस जगह से जनरेट होता है, एक इमोशन है, अमिगडाला से जनरेट होता है, तो जब वो गुस्से में आता है इंसान, तो इंसान की सोचने समझने की सलाहियतें मौक होती हैं। उस टाइम वो सेन जजमेंट्स नहीं कर सकता, ठीक है। तो गुस्से में कत्ल करना, क्योंकि उस टाइम तो वो सोच ही नहीं सकता। और उसके बाद लेकिन रिग्रेट होना चाहिए, क्योंकि आपने एक जान ली है। वो रिग्रेट क्यों नहीं होता? उसके पीछे डिफरेंट वजह हो सकती हैं। एक, जब इंसान अपने इर्द गिर्द ऐसा ही वॉयलेंस वाला माहौल देखता है तो उसके लिए शायद इंसानी जान लेना इतना शायद मायने नहीं रखता, क्योंकि सदियों से ये दुश्मनियाँ चल रही होती हैं, कई सालों से दुश्मनियाँ चल रही होती हैं, और उसने ऐसा ही माहौल देखा होता है, बच्चों ने ऐसे ही माहौल में परवरिश पाई होती है, और बच्चों को शुरू से इसी तरह सुनने को मिला होता है, देखने को मिला होता है कि ये दुश्मन है हमारे, इनको मारना है। तो वो चीज़ें शायद उनको नॉर्मल लगना शुरू हो जाती है, जो हम जैसे आम इंसानों को नॉर्मल नहीं लग रही होती। और इसके पीछे ये तो कुछ रीज़न्स होगी, इसके पीछे कुछ नफ्सियाती बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर वॉयलेंस या एग्रेशन किसी फैमिली में बहुत कॉमन है, तो ये वाले जैसे अगर कोई फादर या मदर है, बच्चों पे भी अगर वो ओवरऑल एग्रेसिव हैं तो बच्चों को भी गुस्सा करेंगे, मारे पीटेंगे। तो ये बच्चा जब ऐसे ही बड़ा होता है तो गुस्सा इसमें इसकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है, वॉयलेंस इसकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती है, और वो फिर उसके लिए उतना वो किसी की जान लेना मायने नहीं रखता जितना शायद हम जैसे आम इंसानों के लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली ये बताइएगा, जैसे ये दोनों ख़ानदानों के ऊपर हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, दुश्मनी का बीज जो है वो तो डाल दिया गया और वो परवान चढ़ता जा रहा है, 10-11 साल हो गए। इस ऐसी दुश्मनियों को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? यानी बतौर डॉक्टर आप क्या समझती हैं कि इन दोनों जो ख़ानदान हैं इनको क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसा समझाया जाए, क्या ऐसा बताया जाए, क्या दिखाया जाए कि दुश्मनियाँ जो ख़त्म हो जाए? क्योंकि ये सिर्फ एक दुश्मनी नहीं है, हम प्रोग्राम इस केस पे ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन लाहौर में बहुत सी दुश्मनियाँ जिसके अंदर दर्जनों अफराद कत्ल हो चुके हैं। सर, इस तरह बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ हैं और सिर्फ एक चीज़ है, टेबल टॉक। उन दोनों पार्टीज़ को लाया जाए, बैठ के बात करें, और बीच में थर्ड पार्टी की प्रेजेंस में, ताकि वहाँ पे कोई हीटेड आर्गुमेंट्स ना हो। उसमें दोनों पार्टी से अलहदा बात कर ली जाए कि आपने चीज़ें सुलझानी है, हमने चीज़ें बिगाड़नी नहीं, हमने मज़ीद मैस नहीं क्रिएट करना। बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, दुनिया में ऐसे ही चल रहा है, बड़ी बड़ी जंगें हो जाती हैं, आखिर में एक टेबल टॉक पे ही आते हैं, बातें टेबल पे ही तय होती हैं। कभी जंगों से, कभी मार कुटाई से, कभी कत्लो गारे से मसाइल कभी भी नहीं हल हुए। इससे मैस बढ़ता है, इससे चीज़ें मज़ीद ख़राब होती हैं। तो कम्युनिकेशन से, बैठ के बात करने से ही चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। और बैठ के बात करने के लिए उनको कन्विंस करना दोनों पार्टीज़ को ज़रूरी है कि बैठ के आराम से बात की जाए और मसलों को हल किया जाए, ना कि मज़ीद बिगाड़ा जाए, और उनको इंसाइट दिलाई जाए कि इससे आखिर हासिल क्या हो रहा है। दोनों पार्टीज़ इक्वली इफेक्टेड होती हैं। अगर एक पार्टी का बंदा कत्ल हुआ है तो मैंने जैसे पहले बात की, दूसरी पार्टी भी सुकून से नहीं बैठी हुई, वो भी हर टाइम इस खौफ में है कि अब कुछ हुआ तो अब कुछ हुआ। आप एक कत्ल करते हैं, उसके बाद आप आराम से सो नहीं सकते, ठीक है, चाहे जितना मर्जी आप इस चीज़ के यूज़ टू हैं, कहीं ना कहीं आपका ज़मीर आपको ज़रूर मलामत करता है, अनटिल अनलेस आप किसी साइकाइट्रिक इश्यूज़ का शिकार ना हो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप एक नॉर्मल बंदे हैं, अगर आप कोई नफ्सियाती मसाइल नहीं है, तो आप ज़रूर, आपको रात को सोते हुए परेशानी होती है कि आपके हाथ से एक जान गई है। सो इसका मसले का हल यही है कि
आपस में बैठ के बात की जाए। और अगर नहीं होता, देखिए कोर्ट्स में भी ऐसे ही होता है, जैसे कुछ मुकदमात में दोनों पार्टीज़ की बात कराई जाती है, तो लॉयर्स ले लिए जाएं बीच में, उनको बैठ के बात करवाई जाए, दोनों पार्टीज बैठ के बात कर लें, और बीच में किसी थर्ड पार्टी की प्रेजेंस में, वो लॉयर्स हो सकते हैं दोनों पार्टीज़ की तरफ से, वो कोई ऐसी फैमिली के बुजुर्ग हो सकते हैं, जैसे कुछ जगहों पे जरगे बैठते हैं वो लोग हो सकते हैं, या उस सोसाइटी का कोई इन्फ्लुएंशियल फिगर हो सकती है। सो एज ए सोसाइटी हमारा ये रोल है कि अगर इस तरह के दो लोग हैं, जो दो ख़ानदान हैं जो दुश्मनियों में पड़े हुए हैं, तो हमारा भी रोल बनता है यहाँ पे कि उनकी बैठ के बात करवाई जाए। हम थर्ड पार्टी बन सकते हैं, लॉयर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल फिगर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, फैमिली के किसी बुजुर्ग से बात कर सकते हैं। कौन चाहता है कि कत्लो गारत हो जाए, ताकि टेबल टॉक हो और इस मसले को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा की, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। आपने मुल्ज़िम पार्टी की गुफ्तगू भी सुनी और मुद्दई पार्टी की गुफ्तगू भी सुनी। डॉक्टर हुमा ने भी अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दी। दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं पुलिस को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही हैं। जो मकतूलीन के वर्सा हैं वो कहते हैं कि पुलिस उनके तमाम मुकदमात में जो मुल्ज़िम पार्टी है उसका साथ देती है, जबकि मुल्ज़िम पार्टी का कहना है कि हमारा जो मफरूर मुल्ज़िम है हमारे कत्ल का, अगर पुलिस उसको पकड़ ले तो मामला जो है वो ख़त्म हो सकता है, हम टेबल पर बैठ के सुलह कर सकते हैं। और डॉक्टर हुमा की ये भी आपने बात सुनी कि दुश्मनी जो है उसकी अगर डीप डाउन उसको तलाश किया जाए, ढूंढा जाए कि दुश्मनी किस वजह से शुरू हुई, तो बहुत मामूली, बहुत पैटी इशू निकलेगा जिसके ऊपर दुश्मनी शुरू होती है। और फिर लोग और लोगों के ताने, लोगों की बातें जो हैं वो इस हद तक बिगाड़ पैदा कर देती हैं कि कत्लो गारत होनी शुरू हो जाती है, और फिर कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता कि किसकी गलती है और कौन गलत कर रहा है। लेकिन इस केस के अंदर अभी तक मुद्दई पार्टी की जानिब से दावा किया जाता है कि उनके 8 अफराद कत्ल हो चुके हैं, जबकि मुल्ज़िम पार्टी जो वो कहती है कि हमने किसी शख्स को कत्ल नहीं किया, बल्कि हमारा अपना एक शख्स जो है वो इन लोगों ने कत्ल किया हुआ है और हम उसके लिए आज तक इस्लाफ के मतलाशी हैं। और पुलिस जो है वो दोनों पार्टियों के साथ अगर जस्टिफिकेशन कर दे, इंसाफ कर दे, तो हो सकता है कि ये दुश्मनी जो है वो ख़त्म हो जाए। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।